ایک کاروباری شخص کو اپنے کاروبار میں بہت بڑا نقصان ہوا۔ نقصان کی بھرپائی کے لیے اور اپنے کاروبار کو بیلنس کرنے کے لیے اس نے ایک بڑے بیاپاری سے 4000 دینار بطور قرض لیے۔ آہستہ آہستہ کر کے وہ 4000 دینار بھی اس کے کاروبار میں ڈوبتے چلے گئے، یہاں تک کہ وہ وقت بھی آ گیا جب اسے 4000 دینار لوٹانے تھے۔ وہ بیاپاری بار بار اس کے پاس تقاضا کرتا رہا، لیکن اس کے پاس لوٹانے کے لیے 4000 دینار تو دور کی بات 40 دینار بھی نہیں بچے تھے۔ آخر کار وہ شخص جب تقاضا کر کر کے تھک گیا تو اس نے مجبوراً شہر قاضی کی عدالت میں اس تاجر کے خلاف مقدمہ دائر کر دیا۔ شہر قاضی نے اس تاجر کو عدالت میں بلایا اور بلانے کے بعد سارا معاملہ سنا کر کہا، کیا تمہارے پاس اس کو لوٹانے کے لیے 4000 دینار ہیں؟ اس شخص نے کہا کہ نہیں، میرے پاس لوٹانے کے لیے 4000 دینار نہیں ہیں۔ آخر کار شہر قاضی نے کہا کہ کیا تمہیں پیسے لوٹانے کے لیے کچھ مہلت چاہیے؟ وہ تاجر کہتا ہے کہ میں نے اس سے کئی بار پہلے ہی مہلت مانگ لی ہے، لیکن پیسے کا کہیں سے کوئی انتظام نہ ہو سکا، ایسا لگتا ہے کہ میں اس کی رقم اسے نہیں لوٹا سکوں گا۔ شہر قاضی نے جب یہ سنا تو وہ کہنے لگا کہ اگر تم اس کی رقم نہیں لوٹا سکتے تو تمہیں سزا کے طور پر گرفتار کر کے قید میں ڈال دیا جائے گا۔ اس پر وہ تاجر کہتا ہے کہ ٹھیک ہے، اگر آپ مجھے سزا دینا چاہتے ہیں تو میں سزا کے لیے تیار ہوں، لیکن چونکہ میں اپنے بیوی بچوں کو بتا کر نہیں آیا ہوں، مجھے صرف ایک رات کی مہلت دے دیں تاکہ جا کر میں اپنے بیوی بچوں کو اطلاع کر دوں، ان کے لیے کچھ کھانے پینے کا انتظام کر دوں، اور پھر کل پلٹ کر واپس آپ کی عدالت میں حاضر ہو جاؤں گا۔ شہر قاضی نے کہا کہ ٹھیک ہے، میں تمہیں ایک رات کی مہلت دینے کے لیے تیار ہوں، لیکن شرط یہ ہے کہ تمہیں عدالت میں بطور امانت کوئی چیز جمع کروانی پڑے گی۔ اس پر وہ تاجر کہتا ہے کہ میں تو پہلے ہی قرض میں ڈوبا ہوا ہوں، میرے پاس بھلا عدالت میں بطور امانت رکھنے کے لیے کیا ہوگا؟ میرے پاس کچھ بھی نہیں جسے میں بطور امانت رکھ سکوں۔ اس پر شہر قاضی نے کہا کہ اگر تمہارے پاس امانت کے طور پر رکھنے کے لیے کوئی چیز نہیں ہے تو ایک کام کرو، اگر کوئی شخص تمہارا ضامن بن جائے، یعنی کوئی ضمانت دے دے، تو میں تمہیں ایک رات کی مہلت دے سکتا ہوں۔ اس پر وہ تاجر کہتا ہے کہ جو شخص پہلے ہی قرض میں ڈوبا ہوا ہو، بھلا اس کی ضمانت کون دے گا؟ شہر قاضی کہتا ہے کہ اگر تمہارے پاس امانت بھی نہیں، ضمانت بھی نہیں، تو میں تمہیں ایک رات کی مہلت نہیں دے سکتا، میں ابھی حکم دوں گا، تمہیں گرفتار کر کے قید میں ڈال دیا جائے گا، تم سوچ لو کہ تمہیں کیا کرنا ہے۔ اس پر وہ تاجر کہتا ہے کہ میں اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا ضامن بناتا ہوں، مجھے ایک رات کی مہلت دے دو۔ یہ سنتے ہی شہر قاضی کو غصہ آ جاتا ہے۔ شہر قاضی کہتا ہے یہ کیا بکواس ہے، تم کیا کہہ رہے ہو، تمہیں ہوش ہے؟ اس پر وہ تاجر کہتا ہے میں اگر اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا ضامن بناتا ہوں تو اس میں غلط کیا ہے؟ شہر قاضی کہتا ہے کیا کوئی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اپنا ضامن بناتا ہے؟ اس پر تاجر کہتا ہے کہ میں اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھتا ہوں، ان کا امتی ہوں، ان سے محبت کرتا ہوں، اور اس وقت جب میری ضمانت کے لیے کوئی بھی یہاں موجود نہیں ہے، میں انہیں اللہ کو گواہ بنا کر اپنا ضامن مانتا ہوں، اور اگر میں کل وعدہ خلافی کروں اور کل واپس نہ آؤں تو میں قیامت کے دن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت سے، ان کے دامن رحمت سے، ان کے حوض کوثر سے محروم رہ جاؤں۔ میں اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو ضامن بناتا ہوں اور وعدہ کرتا ہوں کہ میں کل ضرور واپس آؤں گا۔ اس پر شہر قاضی نے کہا کہ ٹھیک ہے، جاؤ، اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو تم نے ضامن بنایا، میں تمہیں ایک رات کی مہلت دیتا ہوں۔ اب وہ تاجر وہاں سے اجازت لے کر روانہ ہوتا ہے، اپنے گھر آتا ہے، اپنی بیوی کو سارے معاملات سناتا ہے، اور سنانے کے بعد کہتا ہے کہ میں کہیں سے قرض لے کر آتا ہوں اور تمہارے اور بچوں کے لیے کھانے پینے کا انتظام کر دیتا ہوں۔ اس پر بیوی کہتی ہے کہ نہیں، ہم پہلے ہی قرض میں ڈوبے ہوئے ہیں، تمہیں کہیں اور سے قرض لینے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، گھر میں تھوڑا بہت کھانے پینے کا سامان موجود ہے، میں جیسے تیسے گزارا کر لوں گی۔ ہم ایک کام کرتے ہیں، آج بچوں کو کھانا کھلا دیتے ہیں، اور اس کے بعد جنہیں تم اپنا ضامن بنا کر آئے ہو، ہم دونوں
दोनों मिलकर पूरी रात उस अल्लाह के हबीब पर दुरूद व सलाम का नजराना पेश करते हैं, इस यकीन के साथ कि कल आपको कैद बंद से वही आजाद कराने वाले हैं, वही आपको बचाने वाले हैं। ये कहकर दोनों मियाँ बीवी खाने पीने से फारिग हुए बावजू मुसल्ला बिछाकर बैठ जाते हैं और अल्लाह के प्यारे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद शरीफ का नजराना पेश करना शुरू कर देते हैं। यहाँ तक कि दुरूद शरीफ पढ़ते पढ़ते रात का आखिरी पहर आ गया। शौहर दिन भर का थका मांदा था, मुसल्ले पर लेट कर सो जाता है और उसकी बीवी मुसल्ले पर बैठी अब भी हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद शरीफ पेश करती रहती है। शौहर की आंख का लगना था कि उसके ख्वाब में अल्लाह के प्यारे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लाते हैं। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ऐ अल्लाह के बंदे, नमाज़े फजर के बाद फला कारोबारी के मकान पर जाना और उसको मेरा पैगाम सुना देना। उससे कहना कि मैंने तुम्हें वहां भेजा है। तुम पर जो 4000 दीनार कर्ज है वो शख्स तुम्हें बतौर हदिया 4000 दीनार दे दे ताकि तुम कर्ज ख्वाह को 4000 दीनार लौटा दो और अपने आप को कैदबंद से बचा सको। शौहर ने जैसे ही ख्वाब में ये सारी चीजें देखी, उसकी फौरन आंख खुल जाती है। उसने नमाजे फजर की तैयारी शुरू कर दी। नमाजे फजर बजमात अदा करने के बाद हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जहां जाने का हुक्म दिया था, वो ताजिर उठता है और उस आदमी के घर की तरफ चल पड़ता है। उसके दरवाजे पर जाकर दस्तक देता है। उस आदमी ने दरवाजा खोला, पूछा कौन और कैसे आना हुआ। ताजिर ने ख्वाब वाला सारा मामला बता दिया। अब जैसे ही उस शख्स ने सुना, उसकी आंखें भर आती हैं। वो फौरन अपने घर के अंदर जाता है और 2 थैलियां अपने हाथों में उठाकर लाता है। दोनों थैलियों के अंदर 4-4 हजार दीनार मौजूद थे। पहली थैली उस ताजिर के हाथ में थमाता है और कहता है, ये हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म पर मैंने तुम्हें दिया है, ले जाओ, अपने कर्ज ख्वाह को ये वापस कर दो और ये 4000 दीनार मेरी तरफ से तुम्हारे लिए बतौर तोहफा है कि तुम मेरे लिए अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पैगाम लेकर आए हो। यानी उस शख्स ने 8000 दीनार उस ताजिर को दिए। उसने लिया, उसका शुक्रिया अदा किया और फौरन वो 8000 दीनार लेकर वो अदालत में पहुंचता है। वो जैसे ही शहर काजी के दरवाजे पर पहुंचता है तो देखकर हैरान रह जाता है। शहर काजी अपने घर के दरवाजे पर खड़ा हुआ उस ताजिर के आने का इंतजार कर रहा था। ये जैसे ही वहां पहुंचता है, फौरन शहर काजी अपने हाथ में रखी हुई एक थैली को आगे बढ़ाता है और बढ़ाकर कहता है कि 4000 दीनार जो तुम्हें उस शख्स को लौटाने हैं, लो, मैंने उसका इंतजाम कर लिया है। दरअसल अल्लाह के प्यारे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कल रात मेरे ख्वाब में तशरीफ लाए थे और आपने मुझे हुक्म दिया है कि मैं अपनी तरफ से तेरी खातिर 4000 दीनार का इंतजाम कर दूं ताकि तू कर्ज ख्वाह को उसका कर्ज लौटा दे और तू अपने आप को सजा से बचा सके। ले, ये 4000 मेरी तरफ से बतौर हदिया कबूल कर ले। अभी शहर काजी और ताजिर आपस में बात ही कर रहे थे कि वो शख्स जिससे इसने 4000 दीनार बतौर कर्ज लिए थे वो भी अदालत में हाजिर आ गया। उसने कहा, कल रात अल्लाह के प्यारे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे ख्वाब में तशरीफ लाए थे और आपने मुझे इस बात का हुक्म दिया है कि मैं अपने कर्जदार के कर्ज को माफ कर दूं। मैं आप तमाम को गवाह बनाकर अपने कर्ज को माफ करता हूं, अपने मुकदमे को वापस लेता हूं और मेरे इस कर्जदार की वजह से अल्लाह के प्यारे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे ख्वाब में तशरीफ लाए। इस वजह से शुक्रिया के तौर पर मैं इसे अपनी तरफ से 4000 दीनार बतौर हदिया पेश करता हूं। अल्लाह अकबर। नाज़रीन इकराम, आप जरा देखें कि वो बंदा जिसके पास अपने कर्ज ख्वाह को लौटाने के लिए 4000 दीनार भी नहीं थे, जब उसने अल्लाह के प्यारे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपना जामिन बनाया और अल्लाह के प्यारे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर मोहब्बत से दुरूद सलाम का नजराना पेश किया तो अल्लाह के प्यारे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसा करम फरमाया, ऐसा करम फरमाया कि उसके कर्ज की माफी का इंतजाम भी कर दिया और जिसके पास कल तक अपने कर्ज ख्वाह को लौटाने के लिए 4000 दीनार भी नहीं थे, अब वो अपने घर वापस लौटता है तो 16000 दीनार अपने साथ लेकर वापस लौटता है। अपनी बीवी को आकर सारा वाकया सुनाता है। मियाँ बीवी दोनों अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं और हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद सलाम की कसरत करते हैं। अल्लाह तबारक ताला हमें आपको सबको अपने महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सच्ची पक्की मोहब्बत
محبت کی توفیق عطا فرمائے، ان کی سنتوں پر عمل کرنے، ان پر درود و سلام کی کثرت کرنے کی توفیق عطا کرے، آمین یا رب العالمین۔